समस्त मातृप्रेम भाई मान को मोर सादर प्रेम नमस्कार। समस्त को पुनर्बार स्वागत तथा अभिनंदन जनाऊँगी ये दिव्य अधिवेशन को। जही जही मांकर प्रभुंकर अमृतमय बाणी पठन होची, मनन होची, आलोचना होची, ये जगह प्रकृत में धन्य हो जाए। जो व्यक्ति माने व्यक्तिगत सत्ता माने प्रभुंकर बाणी अमृतमय सानिध्य लाभ करुछंती, सेमानंकर समग्र चेतना मांकर आलोक पुरस्कृत होइछि। एटा ही प्रकृत में सत्संगर महात्म्य एवं मां श्रीअरविंदर सानिध्य सत्संग एटा साधक सत्संग नहीं, एटा हूँ सीधा सड़क अतिमानस शक्तिर स्पर्श। प्रभुंकर बाणी प्रत्येकटी शब्द, प्रत्येकटी ध्वनि, मांकर प्रत्येकटी वाक्य अतिमानस शक्ति भरपूर होकर रही। आमे विश्वास करू बा न करू, किंतु यदि विश्वास करिबा ताहले तार प्रभावटा आहुरी तीव्र हो। कारण विश्वास करिवार अर्थ निज चेतना को खोली धरवा, ग्रहणशील हवा। विश्वास यदि न करिबा ताहले तो रास्ता बंद हो गला, से शक्ति कार्य केमती करिबो। भगवान जो सृष्टि रचना करिसंती तार कंडीशंसटा से रखिसंती अहंगर स्वाधीनता, अहंगत सत्तार स्वाधीनता गोटे देइछ। मां बहिरे जमती लिखिदेले प्रभु स्पष्ट भाव में अपरा प्रकृति अंतर्गत जीवर अहंकार देकर से कार्य कर कंडीशन। तेणु आमको स्वाधीनता देते, आम इच्छा कले ग्रहण करवा ना ना। जो मैंने इच्छा कर ग्रहण करुँचे प्रकृति आशीर्वाद प्राप्त। आम समस्ते से मां द्वारा ही, से दिव्य कृपा द्वारा ही निर्वाचित होइछु। तेणु समस्त को पुणी थे अभिनंदन जनाऊँगी एवं समस्त मां को पाखे प्रार्थना निवेदन करुच्ची जे समस्त चेतना उत्तरोत्तर अधिक ग्रहणशील हो, मां कृपा प्रति उन्मीलित। जोग प्रदीप पुस्तिकाटी धारावाहिक भाव में आम अध्ययन करुछंती। आपण माने जानती विभिन्न जिज्ञासु मानकर विभिन्न प्रश्न उत्तर श्रीअरविंद जो उत्तर लिखिथिले, पत्र गुड़िक लिखिथिले, ताको संकलित करी ए पुस्तिकाटी प्रस्तुत होइछि एवं विषय वस्तुर आधार रे जो पत्र गुड़िक परस्पर सदृश एका पर्यायर से सब को गोटे जगह संकलित करते एवं से अनुसार प्रसंग गुड़िकर नामकरण करा। जो प्रथम प्रसंगटी आम अध्ययन करुछंती हूँ लक्ष्य, गोल। आम समस्त जीवन लक्ष्य जहाँकि कमन, से संपर्क में जिज्ञासु मानकर विभिन्न प्रश्न उत्तर जहाँ प्रभु श्रीअरविंद लिखिछंती विभिन्न पत्र रे, सेगुड़िक आम धारावाहिक भाव में अध्ययन कर। प्रकृत में ये जिज्ञासा, ये कौतूहल निजर विभिन्न प्रश्न समाधान करने, निज अंतर विभिन्न द्वंद्वर समाधान करने, निज भितर जो व्याकुलता, ये हूँ भक्तिर गोटे विशेष पर्याय, गोटे महत्वपूर्ण पर्याय। गीतारे कहा भक्त चारि प्रकार,
ଆର୍ତ୍ତର ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନିଶ୍ଚ ଭରତର୍ଷଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଚାରି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆର୍ତ୍ତଭକ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ତୃତୀୟଟି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଉତ୍ତମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ এই ଭକ୍ତିଭାବର ଜାଗରଣର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଆକଳନ କରୁ। ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ସେ ସେତେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ସେତେ ଉଚ୍ଚତାର ଏଇଟା ହଉଛି ମାପଦଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମାପକାଠି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ମନୋବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଜିକ ବା ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ତ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁଥର କାଣି କଉଡିଟାକର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୃଥା। ଯିଏ ୟା ପଛରେ ଦୌଡିକରି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ତାଠୁ ଅଭାଗା କେହି ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରି ପଇସା ପଛରେ ପଡି ଶେଷରେ ଗୁଡାଏ ପଇସା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଶେଷରେ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ମୂର୍ଖତା। ସେଇଭଳି ପଦ ପଦବୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ଦୌଡିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲେଖା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ବହୁତ କିଛି ହୁଏ। କାହାର ନାଁ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ମାନବବାଦୀ, ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରେମିକ, ମାନବ ସେବୀ ସେମାନେ। ଏବଂ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଦେଶ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହେଇନପାରେ, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯଦି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିରେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ଲାଳସା ରହିଛି, ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ମତେ ସବୁଦିନ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାଉ ଜୀବନରେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କିଛି ନ କରିବା ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋକେ ମନେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିକିରି ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ এই ସବୁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଳସା, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନର ଲାଳସା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚେତନାଗତ ସ୍ତର ବହୁତ ନିମ୍ନରେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ସେମାନେ 0 ମାର୍କ ପାଇବେ।
କାରଣ ସେଇଟା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମାତୃବାଣୀରେ ତ ମା ସ୍ପଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହଁ? କିଛି ପରୋପକାର କରିବାକୁ, କିମ୍ବା କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ, କିଛି ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ, କି ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରୁ କୌଣସିଟା ସୂଚଉ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧକ ବୁଲାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସାଧକ କିଏ? ଶ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆମେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିଦେବାର ଅଛି ନିଜକୁ, ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସାଧକ ବୁଲେଇବାର ଅଧିକାର ପାଇବା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟି ବତେଇଥିଲେ। ତେବେ ସଙ୍ଗକୁ ଫେରି ଆସିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର, ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିଭାବଟି ହେଉଛି ଚେତନାର ଉତ୍କର୍ଷ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠେ, ସେଥିରୁ ସୁବାସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେମିତି ଆମର ଚେତନାଟି ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ଭକ୍ତିଭାବର ସୁବାସଟି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଯେତେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଠିକ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବଟି କଣ? ସେ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ସେ ଭକ୍ତିଭାବ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟତା, ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟତା, ଗର୍ବ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ କିଛି ବି ଦାବି ନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ମାଗିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଗୀତ କହୁ, ଭକ୍ତି ଗୀତ, ଜଣାଣ, ଭଜନ, ଗୁହାରୀ, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଭକ୍ତି ଜଣାଣ ମାନଙ୍କରେ କଣ ଥାଏ? ଅଭିଯୋଗ। ତାକୁ ଦେଇଦେଲ, ମତେ ଦେଲ ନାହିଁ। ସେ ଅମୁକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ମୋ ବେଳକୁ ବୋଧେ ରହିଗଲ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି? ଦାବି ପରେ ଦାବି। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି? ଭକ୍ତ ତ କେବଳ କୃତଜ୍ଞ ହବ, ଭଗବାନ ତୁମେ କେତେ କୃପାମୟ, ତମେ କଣ ନ ଦେଇଛ ମତେ, ଆଉ ତୁମକୁ କଣ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ? ଯେତିକି ଦେଇଛ ତ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇ ଜଣେଇ ମୋର ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ? ସବୁ ତୁମର, ସବୁ ତୁମର। ମୋର ଏ ମୁକାରଟା କି ଶେଷରେ ନେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହେ, କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ, କେବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଭଗବାନ ପରମ କୃପାମୟ, ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପଦରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତାର କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ବାଟ ଚାଲିପାରିବ? ଏଠି ପ୍ରତି ପଦରେ ବିପଦ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଙ୍କଟ, ସର୍ବନାଶର ସମ୍ଭାବନା।
ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି? ସେ ଦିବ୍ୟ କୃପା। ତେଣୁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଭାବର ପରିସ୍ଫୁରଣ। ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆସୁଛି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଭକ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସହଜରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ, କାରଣ ସେ ଅହଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଚେତନାକୁ କବଳିତ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ନ ହଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ସନ୍ଥ କବୀରଜୀ କହିଲେ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति धर्म कुल खोए। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏସବୁ ଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଚାଷ କରି ଚାଲିଥିବା ବା ପାଳି ପୋଷିକି ବଡ କରୁଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରିବାନି, ଭକ୍ତିର ଧାର ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେତନା କିଛି ବି ଉନ୍ନତି କରିନାହିଁ, କିଛି ବି ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏ ଭକ୍ତି କିପରି ବିକଶିତ ହୁଏ ସେଟା ପୁଣି କେବେ ସମୟ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସନ୍ଥ ଗୁଣ, ମୁନିଗଣ, ଭକ୍ତଗଣ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛି। ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ପଢିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଯେତେ ପାଷାଣ ହୃଦୟ ହେଇଥାଉ, କଠୋର ହେଇଥାଉ, ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ସରଳ ଉପାୟଟି ହେଲା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ। ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣିବେ ଯେ ତା ଭିତରେ ସେ ଭକ୍ତିର ବୀଜଟା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗେ ନା ଶୁଣିଲେ, ଏ ବାଜେ କଥା, ମନଗଢା କାହାଣୀ, ଏସବୁ ପିଲାଳିଆ କଥା ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କରେ ଲୋଟେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ମଲେ ବି ତୁଟେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ପଙ୍କରେ ଲୋଟେ, ଘୁଷୁରୀକୁ ଆପଣ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ବୁଡିଥିବା ପୋକ ଜୋକକୁ ଖାଇବ। ଯାହାର ଚେତନା ଯେଉଁଭଳି, ସେଭଳି ଜିନିଷ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ଏ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୂଜ୍ୟ ବାବୁଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର ବାଳ ପଡେ। ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଛି, କିଛି କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତିର ବୀଜଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସଚରାଚର ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରେ କଣ ହୁଏ ନା, ବିପଦରେ ପଡିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍ତ୍ତଭକ୍ତି। ଅସହାୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶରୁ ଆମର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯାଏ, ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ତୁଟିଯାଏ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗର୍ବ କରୁଥାଉ, ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ପଞ୍ଚପତିଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, କେହି ମୋର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁଣି ଗୁରୁଜନ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ନିରୁକ୍ତ, ସବୁଆଡୁ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେ, ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଆର୍ତ୍ତଭକ୍ତ। ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଭୁ କୃପା ଝରି ଆସେ। ଭଗବାନ ଅଭିମାନୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ, ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଝରି ଆସିଲା କୋଟି ବସ୍ତ୍ର। ତାପରେ
ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଗଲେ ଅର୍ଥ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ପ୍ରକାର ପୂଜା କଲେ ଆରାଧନା କଲେ ଅମୁକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମୋର ଅମୁକ ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେବି ବା ମାଲି ମୁକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କିଛି ବି କି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲେ ତାର ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ସେମାନେ ଥିଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ତାର ମନ ଚେତନାରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡିବ। ଯୋଉମାନେ ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜିଜ୍ଞାସୁଟା ଯଥାର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ ରଖେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫର ଲର୍ନିଂ ଫର ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ୱାନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ନିଜର ଚେତନାକୁ ବିଶାଳରୁ ବିଶାଳତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଚାର ଦରକାର। ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବାୟା ବୋଲି କହ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥାଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କୃପା କରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ହିଁ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସାର ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢେ। ଏମାନେ ହେଲେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏବଂ ତା ଉପରେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ସେ ଜାଣେ ଯେ এই ଜଗତଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନରେ ବ୍ରହ୍ମ କଣିତ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପୁରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖେ ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡେ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଭ୍ରମରେ ପଡେ ନା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏମିତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ ମା ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ এই ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ସବୁଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଥିଓରିଟିକାଲ ନୁହେଁ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧନା କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ପଥଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯିବା କେମିତି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ 1-2 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଥିବା କଥା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାଟା ଯଥାର୍ଥ ଦିଗରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ଘରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି
ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଅଛପା ରହିବ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ଖୋଜୁଛି, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଯିଏ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ ସିଏ ହିଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଏବଂ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ଜୀଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, କ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର ଟ୍ରୁଥ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଜୀବନରେ, ଜୀବନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଉ ଏଇ ତଥାକଥିତ ଯୋଗ ବା ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣରେ ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ। ଯେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏସବୁର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାରଟା କ'ଣ? ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଏଇଠୁ ତାର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ସେ ଗଭୀରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଗଭୀର ସ୍ତରର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବ। ଶେଷରେ ନିଜର ଚେତନାର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସନ୍ଧାନ କରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବ। ତ ଜୀବନର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସେ ଯଥାର୍ଥ ଛାତ୍ର, ଯଥାର୍ଥ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ସେଭଳି ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା। ତେଣୁ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମର ପୂର୍ବଶ୍ୱରୀ ମାନେ, ସାଧକ ମାନେ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନେ, ଆମେ ବି ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେସବୁ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ତର ଜିଜ୍ଞାସା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ, ଉତ୍ସାହ ବଢେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ସବୁ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଛୁ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏଠି ସମ୍ଭବ ହବ ବା ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ସେଟା ହଉଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରିଏସନ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଛି, ମନ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ସତ୍ୟର ଯୁଗ, ଯୋଉଠି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ହିଁ, ଅତିମାନସ ଚେତନା ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ଯିଏକି ମନ ଚେତନାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଚେତନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ସତ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। Down on earth, not only into the mind and vital, but into the body and into matter. କେବଳ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ସତ୍ୟଟା ଉତ୍ତରି ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମେଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଉତ୍ତରି ଆସିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
ଯେମିତି ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଟା ନୁହେଁ। ପୁରାତନ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି। ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ବି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗ। ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ଦିଆଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଯଦି ଏଠି ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ବଢିଆ ନ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଅନୁଭବ ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଲା କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତରେ ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇଟା ବୋଲଉଥିବା କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ତାର ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନା ତୃପ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଭୋଗ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଏପରିକି ଜଣେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ପୁରାତନ ଯୁଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସଫଳତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତରେ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅହଂର ବିସ୍ତାରଣ ନୁହେଁ, କ୍ରମାଗତ ବିନାଶ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବିଲୁପ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ନିଜେ ଯେମିତି ଚାହିଁବା ସେମିତି ଜଗତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ସେଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, none of us are here to do as we like, but to create a world in which we shall at last be able to do as we like। ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗଢିଦେବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିବା, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଏ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା, ବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଥିବ, ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା। କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଶେଷରେ କଲବର କରି ଛାଡେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ନେଇକରି ଧରାପୃଷ୍ଠ ବିଦାୟ ନିଏ। ତଥାଗତ ଯୋଗୀ ମାନେ ଏଇ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପଡି କେତେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବା। ଆମେ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ? ଭଗବାନ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ସିଏ ଯୁଆଡେ ନେବା କଥା ନେବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୋଉଠିକି ଯିବା ସେଟା ଆମକୁ ଜଣା। ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେ ଅମୁକ ଯାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣୁ କି? ଯେହେତୁ ଜାଣୁନାହିଁ, ୱାଇଜ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିଦେବା। ଯଦି ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଗାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଛାଡିଦେବା, ସେ ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରେଡିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ ମାର୍ଗ ଗୁଡିକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ମାର୍ଗ, ଯେ ଏଠି ଆମର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଆମର ଯୋଗୀ ବି ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ବୁଲାଇବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ହେବି। ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ କି? ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ।
ଭଗବାନ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ହିଁ ରହିବି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଛାଡିଦେବେନି, ସେ ଯୁଆଡେ କଥା ନେବେ। ଯଦି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା କୋଉଠି ରହିଲା? ମୁଁ ନିଜ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିଜେ ହିଁ ସୀମିତ କରିଦେଲି। এটা ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, the work which the sadhaka of the supramental yoga has to do is not his own work, for which he can lay down his own conditions, but the work of the divine which he has to do according to the conditions laid down by the divine. ଯୋଉଠି ମୋର ନିଜର ସର୍ତ୍ତ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର, ମୋର ଏଇଟା ଏମିତି ହେବା କଥା, ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା କଥା, ଯଦି ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ସମର୍ପଣ କୋଉଠି ଆସିବ? ଏକ ତ ଅହଂର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ହେଲା, ମାନେ ଫୁଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଇଗୋ, ଫୁଲ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଇଗୋ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଠି ଇଗୋ ଅଛି, ଇଜିଓ, ସେଠି ଜିଓଡି ନାହାନ୍ତି, ଗଡ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଇଗୋ ନାହିଁ ସେଠି ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ନିଜର କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ପଣ। ଭଗବାନ ହିଁ କଣ୍ଡିସନ ଆରୋପ କରିବେ, ସେ ହିଁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯୋଗର ସାଧନା ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ ଯେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କିଛି ରଖିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ନିଜ ଚେତନାର ବିକାଶ ବା ବିସ୍ତାରଣ ବା ମୁକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏସବୁ ଆସିବ ତ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇନର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟସ, ଏଜ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ମାନେ ସାଧନାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଣାମ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେଉଁ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଚାଲିଥାଏ, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଣାମ ଗୁଡାକ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ସିଦ୍ଧି, ସଫଳତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି କଥା ଆମେ କହୁ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲୋକରେ ବାସ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ, ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ବିହୀନ ପରମ ସୁଖ ସେଠି ଲାଭ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରିକି, ସାକେତ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଏସବୁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ଭଳି। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାର କଣ୍ଢେଇଟି ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦି ଚାରିଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ କହେ, ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା କି? ସେ କଣ୍ଢେଇ ନେଇକରି ଖେଳିବା କି? ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଛାଡିଦେଲେଣି, ବହୁତ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେଣି ସେଠୁ। ଏଇଟା ଠିକ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ କଣ୍ଢେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖେଳନା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପିଲା ଖେଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ସ୍ଥିତିଟା ଅନୁମାନ କରିବା କଥା। ଅନୁମାନ କିଏ କରିବ? ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ କଣ୍ଢେଇ ନଚା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଟା ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ତାର ତ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁଣି କେବେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳିବି?
ଏବଂ ଭଗବାନ ତ ପରମ କୃପାମୟ, ସେ ଯଥା ସମୟରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଝଟକା ଦେଇକି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସଚେତନ ନ ହେବା କାହିଁକି? এইটা ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ନିଜର ଚେତନାର ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରୋକ୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଗସ୍କନ୍ଧର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ସବୁ କଥା କେବଳ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ but not in an egoistic sense, for an ego-centered or self-seeking purpose. ये सब हमको तो प्राप्त हब, जो स्पिरिचुअल लिबरेशन, परफेक्शन, फुलनेस, विभिन्न प्रकार सिद्धि ये सब प्राप्त हब, किंतु सेते बेले ताको हमें इगोइस्टिक सेंस रे अहंगत भाव रे ताको प्रयोग करिवा नहीं। जेमती महर्षि विश्वामित्र तांकर सिद्धि को प्रयोग करी से त्रिशंकु पई गोटे कृत्रिम स्वर्ग तैयारी करदे। निश्चित भाव एथिर तांकर अहंगतता रहितला, व्यक्तिगत स्वार्थ रहितला, अहंकार पूर्ण रूप से कार्य करता। हमें से भली किसी करवा नहीं, से सिद्धिटा को भी भगवान को समर्पण कर पूर्ण जबर साधकर एटा होची लक्ष्य। This liberation, perfection, fullness too must not be pursued for its own sake, but for the sake of the devotee. ये सब सिद्धि पूर्णता सब किसी आसीबो पूर्ण जगर साधना क्रम रे तार यात्रा पथरे ये सब गोटे गोटे सोपान रूप रे गोटे गोटे पड़ाव गोटे गोटे जेमति माइलस्टोन रूप रे ता पाखु आसीबो। किंतु से देखिबो जे तार लक्ष्य आगु बहुत मझे तार अटकीबार ना, यदि प्रलोभन रे पड़गला रहिला सेठी। तेणु से सबको भगवान को हाथ में छाड़देव, तांको उपहार देव। सेटा भगवान को पाई जहाँ सब सिद्धि ताकू साधना कर्म रे प्राप्त होउची ता से निज पाई नहीं, भगवान ताकू नेगिरी जहाँ करबा करत तांको काम छेड़ लगांत। एटा होची सदाकर यथार्थ मनोभाव। तेणु लक्ष्य संपर्क रे हमर साधनार लक्ष्य, जीवन लक्ष्य सब हम पाखे स्पष्ट करते प्रभु। एवं साधक पक्षरे यथार्थ मनोभाव टी कौन से स्पष्ट कर टिके भी एपट सेपट हवा सब बड़े आम गोटे चाबिकाठी को धरिक नॉट मी बट यू, लेट दाई विल बी डन नॉट मोर किसी अहंगत व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति न हो प्रभु, केवल तुम इच्छा, केवल तुम इच्छा ही पूर्ण हो। मोर सिद्धि असिद्धि सब किसी तुम सब भितर समता भाव बजाय रखा एवं निजर संकल्प पर्यंत भगवान को उपहार देदेवा। कौन सी परिस्थिति रे सुखरे अधीर बा दुखर अवसन्न हवाना, सुखी बा दुखी भी हवाना, केवल गोटे प्रसन्नतार भाव सहित भगवान के हाथ में निज समर्पण करी निश्चिंत रहिबा एवं साधना को जारी रखिबा। एटा होची साधक पक्षरे यथार्थ मनोभाव। आमर साधना को त्वरान्वित करिबा पई, आमर भूल भ्रांति को सजाड़िबा पई, यथार्थ मनोभाव टी को जेमते आमे बजाय रखि परिबा सब बेले सेति पई विभिन्न प्रकार टिप्स मार्गदर्शन प्रभु हमको परिचंती पत्र गुड़िक माध्यम ये सब अध्ययन कले आमे साधना पर्याय रे साधना यात्रा रे विभिन्न प्रकार त्रुटि विच्युत रक्षा पाई परिबा, विपद आपद रक्षा पाई, भूल भ्रांति रक्षा पाई परिबा।
ଏବଂ ପଦସ୍ଖଳନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଦିନ ପଠନ କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଚେତନାଟି ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଫୁଟ ରହିବ, ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ। ଏ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଅତି ଉପାଦେୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପଠନ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଗର ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏମିତି ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ, ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବଟି ଯଥାର୍ଥ ହଉ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କନସେକ୍ରେଟେଡ୍ ହଉ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।